साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी जुड़ी हुई गुरु रूप साध संगत जीओ दास वालों ਅਤੇ संत बाबा खुशहाल सिंह जी वालों सारिया सिख संगतां नूं निमरता सहित बड़े सत्कार के नाल अदब के नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारी सिख संगतां जानते हो कि दशमेश पिता जी ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया। कल जो रात लंघी है उस तो जो पहली रात सी उसनों किला छड्डिया गया। परिवार छोड़े परिवार बिछड़िया। नरवोगढ़ तो लड़ाई शुरू हुई जो कि सरसा के कंढे तक चलती आई। थोड़ी जी झड़प मलकपुर भी हुई जिथे भाई पुत्र सिंह जी फटड़ होए। सो उस याद को ताज़ा करने के लिए आज तो 26 साल पहला बाबा जोरा सिंह जी लखा ने बड़ी मेहनत करके उदों भावें शायद एमरजेंसी लगी हुई सी, बहुत गौरमेंट की सख्ताई सी, पर फिर भी उन्होंने उद्यम करके ये नगर कीर्तन शुरू किया। सो अज वो एक विशाल नगर कीर्तन जिन्हों के संगतां साल भर टिकदियां रहिंदियां हन वो आप जी के नगर विच पहुंचा है। सो मैं अपने वालों इलाके दी समूह संगतां वालों इत्थों दे जो इंचार्ज हैं सरदार मगर सिंह जी बाबा मगर सिंह जी वालों समुचे ही प्रबंध वालों पंज प्यारा साहबान दसांची साहबान बाबा कुलवंत सिंह जी ते नाल ही उन्हां दे जो कि बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं बाबा जरनैल सिंह जी। उन्होंने जी आया कहता उन्होंने सारे स्टाफ को इत्थे पहुँचे हो तुसी सानू तुसी मान दिंदे हो। गुरु का लंगर जो आप जी दे इलाके दी संगतां ने तैयार किया होंदा है सो रुखा मिसा आप जी प्रवान करते हो। सो तुसी सेवा जो है आप जी ने सानू बख्श की है। असी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ऋणी हाँ। सो अगे तो भी आस करते हाँ कि आप इस तरह इस नगर नूं इलाके नूं नवाजते रहोगे। सो आप सारे जानते हो कि जो दिन हैं ये बड़े ही सिखां दे लई सारे हिंदुस्तान के लिए ही जो हैं शोकमई दिन हैं। भावें महाराज की बाणी है हर सोख दे रहे नज़ारा, पर फिर भी जे असीं सोख विच रहांगे साडे साडे बच्चे सानूं पुछणगे कि भी तुसीं सोख विच क्यों हो, तो सानूं उन्हां नूं सारी गल सुना सकांगे कि इस देश की राखी वास्ते साडे जो गुरु साहिबान सन उन्होंने अपने शरीर से इन्ने कष्ट सारे जो कि तुसीं सारे तकरीबन जानते हो। सो उस तरह अज फिर बड़ी दुख की गल है कि एक आजाद देश के विच जिन्हां किसानां ने देश का अन्न भंडार भरिया बाहर पैण की गल है कि इतनी भुखमरी सी फौज में भी मूंगफली दी जान लगी सी। वही किसानां ने देश को आत्मनिर्भर बनाया। अन्न के मामले के अज वही किसान दिल्ली के सड़कों पर बैठा ठंडा बैठा है। सो ये भी उस टाइम भी इस तरह हिंदू से जो किसान सन अपनी बात नहीं सन अज उस तहत जो इसके पास जो बखरा विषय है, पर यह अज की समय की लोड़ है कि आप लामबंद होइए ताकि एकजुट होकर असीं अपने विरसे नूं भी ते अपने हकों को भी बचा सकीए। नहीं तो असीं बिहार के जो वासी हैं दिहाड़ी करते हैं हुण वो भी सोचते हैं कि जो साडा इत्थे बिहार वर्गा हाल हो गया असीं कित्थे जावांगे तो साडे लोकां दा की हाल हो गया। तुसीं पढ़े लिखे सारे जानते हो। सो मैं फिर पंज प्यारा साहिबान उन्होंने साथी साहिबान समुचा प्रबंध बाबा कुलवंत सिंह जी खास तौर पर बाबा जरनैल सिंह जी जो कि किला आनंदगढ़ साहिब विखे जे मैं उन्होंने गल करा बहुत वड्डी नाल सेवा की
जो कि श्री केसगढ़ साहब के सिंह साहबान कहने चलो जिसके भराता हैं। सो वो उचेचे तौर पर जो नगर कीर्तन का एक किस्म का बहुत बड़ा हिस्सा है वो पहुँचे हैं। सो मैं बेनती कराँगा कि कुछ समय के लिए संगतां दे नाल जो अपने विचार हैं वो साझे कर। सो सारी सिख संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सारे इत्थे पहुँचे हो। सो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। बड़े प्यार नाल फतेह बुलाई फिर एक बारी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दास उस स्थान ते हाजरी भर रहा है। मेरे अत भाग चंगे ने। मैं सोचता पिया नगर कीर्तन की गल करा, बाबा शादी सिंह होरां की गल करा कि बाबा ज्वाला सिंह होरां की गल करा। पहला नगर कीर्तन की गल अज तो 25 साल पहला बाबा जोरा सिंह जी आनंदगढ़ साहब श्री अनंदपुर साहब आए। सारे अस्थानां के उन्होंने दर्शन किए, कितों रिस्पॉन्स नहीं मिलया नगर कीर्तन वास्ते। वो आनंदगढ़ किले आ गए। मैं लंगर विचों निकल के पौड़ियां विच खड़ा सीगा। वो पौड़ियां चढ़े तो मेरी बांह फड़ के कहन लगे, भाई सानू तो किन्ने दिनां दा मिल रहे हैं, तंग कर रहे हैं, अज तेनों रब ही ले। मैं कहा बाबा जी हुक्म करो। कहते हुक्म यह है कि मैं कनेडा विच पढ़न कीता सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जदों किला छड्डिया उस दिन नूं कोई मनादा नहीं है। मैं छेती जारे कह दिता। मैं कहा जी संत बाबा सेवा सिंह होरी किले विच सहज पाठ रखा दिंदे सीगे। आसा की वार तो पहला भोग पवा दिए थे। जिस तरह मरवई बोली छड्ड तू मेरी गल सुन। मैं क्या सतवचन जी हुक्म करो। कहते भाई टोड़ा साहब ने ना कर दी है, सरकार वालों भी मनाही है, एमरजेंसी लगी हुई सी जो भी सी उस वक्त। कहते भाई कहते आप 3 जिलों की मंजूरी लैनी पैनी, पहला रोपड़ की फिर लुधियाने की, इस तरह सारे तहसीलां भी गिनाइयां। पता नहीं गुरु जाने। कल फड़ के मैं तुहाडे कोल कह रहा, गुरु ने ऐसा अंदरों उछाला मारिया। मैं क्या बाबा जी कहना सोच के बोली। बाबा लाभ सिंह ने भी ना कर दी। मैं क्या महाराज जी इस किले विचों ही जदों छोटे छोटे होते सीगे संत बाबा ज्वाला सिंह जी, बाबा शादी सिंह जी, बाबा प्रेम सिंह जी मोया की मंडी वाले, संत ज्ञान सिंह होरी जिथे उन्होंने सानू बाणी सिखाई, होर महापुरुषों ने भी उत्थे ये भी गल सिखाते होंदे सी, सारे पढ़े हो सिर जावे तां जावे मेरा सिखी सदक ना जावे, सिर जावे तां जावे मेरा सिखी सदक ना जावे। बाबा जी नगर कीर्तन करना है, दास कलगीधर पातशाह की रहमत नाल तुहाडे नाल पूरा ही साथ दे। हाथी ऊठ घोड़े जो भी साथ थोड़ा थोड़ा आ गया। CID ने चुक लिया पूछा भी, होर भी कदे मेरे घर कदे जिथे मारे स्वरूप लाने सी वो भी बहुतियां गल्लां विच ना जावां। किन्नियां ही गल्लां ने, किन्नियां ही अड़चनां आईयां ने। महाराज की पालकी पिछे फोटो लानी, ये हुणी चुको, ये पर्दा पाओ, इस तरह करो जी। मेरे छोटे भराता उस वेले ग्रंथी सिंह सन, फिर हैड ग्रंथी बने, फिर सिंह साहब ते साडे परिवार ने भी पूरा साथ दिता।
ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਆਣੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਆਹ ਵੀ ਸਮਾਨ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਣੇ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਲਾ ਕਰੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬਲਾ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੇਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ 50-100 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਵਾਂ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਟੋਕਰਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਲੀ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਤੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਗਰਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ ਰਿਓ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਭਜਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਏਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਟੋਕਰੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਗਰਾਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਏਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਰੇ ਮਾਲਪੁਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਚਲੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਬਾਬੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਟੰਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ। ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਦਵਾਈ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 25,000 ਸੀ ਕਿ 31,000 ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਕੋਈ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਏਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਜਾਣਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਡਾਲਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾ ਕਿ ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਡਾਲਡਾ ਘੀ ਨਾ ਬਾੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗਮਈ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ 26ਵਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ 20-21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।
ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 94-95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚਾ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ
भया मेरी माय सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सिद्धि नाम रतन परगार परिया सावधगा बुझाया सबदो दगा बुहारी गेरा मन जी बसाया नानक अरिंदो सतगुरु मैं पाया ये मन मेरा सदा हरालो तुम मन मेरे दुख सबे सारना अंगीकार उतारे तेरा कारज सब सवारना सबना गुना सुब्रत स्वामी सो क्यों मनो रहना मन मेरे सदा हो साचे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरा सब सदा सदा तेरी नाम मन बसावे राम का माने वस्या तेरा ज्ञानी तेरा सच्चा नाम प्यारा साजना मेरा मेरा का सगवाया कर सांस मरिया वस्या नहीं जा सब जाना सदा कुर्बान काबर बिटो जिसने आगे बढ़िया तारा नाम सुनो संतो सब करो प्यारो राजा नाम मिलाया दारो बाजी पंच शब्द तुकार सुपाका सर्वद बाजी कल्याण करतारिया पंच दूत दुलास कितने काल कंठ तुम्हारे तुम कर्म पाया जिनको से आप कहला के नानक दस कुमान कल्याण हजवार आनंद सुनो गढ़ पाती हो सकल मनोरथ पूरे सतगुरु रहा पूरे नाथ जन लागे बाजे अनहद विष्णु पवन कृपाणी पिता माता महात देवश्रा कोई दाई दया ना सके जगा संज्ञाया मर्याया वाक्य धर्मा दूर धर्मी आपो अपनी ने के दूर नाम ते आया गए मसकत ताल नाम के चले नानक ते मुझे उजले पीना बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह 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 वाहिगुरु जी का खालसा सगल समकरी तुमरा सूत्र तारी तुमसे होए सो तुम्हारी गात में तुम ही जानी तो दया के अरदास हमारी जियो पिंड नानक सब नानक सब तेरी बड़ियाई कोई न जाने वाहिगुरु 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 साहब जीओ दीने तापनवार हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगन को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ध्याई अज सिर डठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ नित आवा धाए सकते हुए सहाय सकते हुए सहाय
ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੰਡੇ ਕੇ ਧਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਕੇ ਬਾਲੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਹਾਵਤਾ ਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਸਤਿ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੇ ਜੋਤ ਨਾਮ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਜੂ ਕੇ ਜਹਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨਿਤਨੇਮੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਖ ਭਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਤਤਨ ਸਿਧਾਂਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਤਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਦ ਆਵੇ जद आवन का सदका सर्व सुख होवा जहाँ जहाँ खालसा साहब जी सहाय तहाँ दर्शिया राज देव देव सदैव व्रत की है पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा साहब जी के बोल वाले बोलना जी श्री बादशाह जी मानी माँ मत तुझी मत पत का रखा आप काल पुरख वाहिगुरू हे निमाणिया दे मानवीय पातशाह आप जी दे चरण कमल के अरदास बेनती है धन धन गुरु मुख दे पातशाह जीओ आप जी दा सच्चे पातशाह जीओ नानकपुर साहब दे किले नूं छड्डना सच्चे पातशाह अपना परिवार छोड़ा साहब जी तक लड़ाई होनी पातशाह जी आप जी दा परिवार पिछड़ा अपने आस परिवार का कीर्तन करना सिंघां दे शहीदियां पातशाह उसनूं मुख रखते हैं सच्चे पातशाह आप जी दे सेवक सच्चे पातशाह जी बाबा जोरा सिंह लखा उन्हां दे पुत्र बाबा गुरबंश सिंह समुचे पातशाह में ज्ञान दे सच्चे पातशाह सटाल बनो इलाके बनो सच्चे पातशाह इलाके दे सेवक आनंदपुर साहब को सच्चे पातशाह जो नगर कीर्तन पातशाह रामपुर ऐसी महाराज से किला छत्र की याद में ताजा करते हैं आज दूजे पड़ा दे सच्चे पातशाह नगर दौड़ी बाजवाला पहुंचे पातशाह इलाके दे सेवक किया के पातशाह जी दीवान सजे हम सजे दीवाना चाप जी की बाणी पढ़ते सेवा करते आते जाते उठते बैठते आपके बच्चे परसों पातशाह बहुत बहुत गल की पातशाह आने बच्चे जान माफ करनी अगे वास्ते सुते पढ़ते वाले बल तो बर्ष करना पातशाह जी इस वेले पातशाह नगर कीर्तन नगर रवाना करना पातशाह आपको दवा जमा रहे हैं आप जी ने कृपा करनी सच्चे पातशाह जी नगर कीर्तन देवता ने सिर ते मेहर करके पातशाह जी घर बाहर तेरा परवासा मुँह जान के न संग महापाप पातशाह तो कालक पढ़ाते दयालक स्वरूपे सदा हम संगे आप पातशाह अपना भेद करते इसे तरह पातशाह जो मंजिला पर बातें लाना सच्चे पातशाह कोई काम कर काश कोई पातशाह जी के प्रकार की ना देनी इस वेले पातशाह सब की हाजिरी और सब का दिल पर सब की कलमत की सेवा आए पाके सामने सुखी जीवन नाम या दाता भक्त मिलता जागना है या दाता भक्त मेरे को पातशाह प्रदान कर अपना जोड़ लगा पातशाह जी इस वेले आप कृपा करो अल्लाह ही हुक्म आपको सुनकर पातशाह निहाल करो हुक्म का जरूर पाल को बस करना पातशाह जी सब संस्था खाली से खिलाने बाबा हिदायत सिंह पातशाह ने देर होता बदले ताकि से तरह कौम दी पातशाह पाक की सेवा करते रहते पातशाह कृपा करो मेरे पातशाह जी काट करते की जान बड़े बड़े पातशाह हाजिर है को लगे चीज प्रशासन की आगे पातशाह मेहर करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोले सोनिहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह श्री वाहिगुरू साहिब जी तनासरी महला पंजवा कर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। चारण कमल जाका मन रापा सूग अगन तिस जन ना व्यापा। सागर तरिया साधु सुंगे निरपो नाम जपो हर रंगे। दुख किछ पाप ना फेड़े जमजंदार न आवा नेड़े। तृष्णागन प्रव्याप बुझाई नानक उतरे प्रभु शरणाए। तृष्णा अगन प्रव्याप बुझाई नानक उतरे प्रभु शरणाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਖੋਮਾ ਔਰ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੈਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 10-15 ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਝੂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਰੇ ਉਹ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਜੋ ਕਿ 26ਵਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਲੌਕਿਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇਹ 26ਵਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਔਰ ਨਾਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਇੰਨੀ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹੀਏ, ਆਪਣਾ ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 33 ਸਾਲ ਰਹੇ, 33 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੈਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਊਠ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ 26ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਣਾ PAP ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਬਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਥੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਰਿਆ ਏ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, 5-5, 7-7 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਬਿਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਈਆਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰੇ 5 ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਚੁੱਭ ਕੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲੋ ਸਿੰਘੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਅੰਤਮ ਪੱਤੇ ਬੁਲਾ ਚੱਲੋ ਸਿੰਘੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਅੰਤਮ ਪੱਤੇ ਬੁਲਾ ਚੱਲੋ ਸਿੰਘੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਅੰਤਮ ਪੱਤੇ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੋ ਸਿੰਘੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਅੰਤਮ ਪੱਤੇ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਅੰਗੀਠੇ ਉਮੜ ਸੀ ਚਚਾਉਣਾ ਅੰਤਮ ਪਾਰੀ ਸਰਦਾਰੇ ਫੁੱਲ ਅੰਤਮ ਪਾਰੀ ਸਰਦਾਰੇ ਬਚਨਾ ਦੇਵੜਾ ਦੀਏ ਅੰਤਮ ਪਾਰੀ ਬੁਲਾ ਚੱਲੋ ਸਿੰਘੋ ਘਰੇ ਪਿਤਾ ਅੰਤਮ ਪਾਰੀ ਬੁਲਾ ਚੱਲੋ ਸਿੰਘੋ ਘਰੇ ਪਿਤਾ ਅੰਤਮ ਪਾਰੀ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। Gracias.